Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇന്ന് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നാം ഇന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിവസമായ ഇന്നലെ നാം ഓതിയ ബദരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും ഖത്തം ഓതിയത്, മൗലിദ് ഓതിയത്, യാസീൻ ഓതിയത്, ഫാത്തിഹ ഓതിയത്, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ചീരിനി നൽകിയത്, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ഹദിയ നൽകിയത്, അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത് ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും റാഹത്തല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖം സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും വളരെ ഭംഗിയായിക്കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലും അവരവരാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് സദസ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പലവരും മൗലിദ് ഓതിയവരുണ്ട്, പലവരും യാസീൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ഫാത്തിഹ ഓതിയവരുണ്ട്, ചീനി ഉണ്ടാക്കിയവരുണ്ട്, പള്ളിയിലേക്ക് ചീനി കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട്, ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതിയവരുണ്ട്, അത് വഴങ്ങാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ബദരീങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചവര്, ഓതാനറിയാത്തവര്, ബദർ മൗലിദ് ഇട്ടവര്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ബദരീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തു. അള്ളാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഞാനിവിടെ പള്ളിയിൽ ബദർ മൗലിദ് ഓതി, അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തമുകള് ദുആ ചെയ്തു, അതുപോലെ ബദർ അനുസ്മരണമൊക്കെ നടത്തി. അതിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള ദുആയിൽ എന്നോട് ദുആ, അതിനുശേഷം
എന്നോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരൊക്കെ ഇന്നലത്തെ ദുആയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലവരും ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്, പലവരും ഖത്തോതി വഴങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, പലവരും 2 ജുസ് 3 ജുസ് ഓതി എത്തിയവർ അത് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമളാൻ ശരീഫിൽ നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി 21-ാം രാവിന് ഒരു ഖത്തം വഴങ്ങലുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അന്ന് പല ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഖത്തം ഓതി കഴിയാത്ത ആളുകൾ ബദരീങ്ങളെ ആണ്ടിന്റെ ഖത്തം തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്. അത് തീരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓതി തീർക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 21-ാം രാവിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഖത്തം വഴങ്ങണം. ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ 21-ാം രാവ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ നോമ്പ് തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, അവർക്ക് അപ്പം അന്ന് നോമ്പ് 22-ാം രാവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ 21-ാം രാവിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഖത്തം വഴങ്ങലുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതുന്ന ഖത്തമൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ധാരാളം ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോക വിജയികൾ നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നസീമ യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് പോകാൻ ഫ്രീ വിസ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. റാഹത്തായി ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദിയൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി റാഹത്തായി സന്തോഷത്തോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിൽ റാഹത്തായി ജോലിയും കിട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷത്തോടുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുൽഫത്ത് ബീവി 313 ഫാത്തിഹ ഇന്നലെ ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ അന്ന് ചൊല്ലി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകാൻ, കടം വീടാൻ, മക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നല്ല മക്കളാകാൻ, ഒത്തൊരുമുണ്ടാവാൻ, മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളൊക്കെ നമ്മളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം നന്നാക്കി മക്കളെയും നമ്മളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളാക്കി മാറ്റട്ടെ. ആമീൻ. നബീസ കിഴക്കഞ്ചേരി 9000 സ്വലാത്തും 2000 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, ആഖിബത്ത് നന്നാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാതെ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഖത്താണ്, തീർന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർക്കാവുന്ന തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കി ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നൂർജഹാൻ പയ്യോളി ഉമ്മാന്റെ ആണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിവിടെ ഓതിയ ഖത്തമ്, ദിക്ർ, ഖുർആൻ, സലാത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ആ നൂർജഹാൻ പയ്യോളി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയുടെ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിലേക്കും അതുപോലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജുബൈരിയ ഷാർജ അവർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത വർഷം ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ അതിന് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മകള് അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതം, ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം, നൂർജഹാൻ ജുബൈരിയ എന്ന സഹോദരിയുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിനുമൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ മക്കളുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരുമക്കളൊക്കെ ജോലിയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ദുആയിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലണം. തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആർക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളോടൊക്കെ പ്രതിഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് വലിയ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ
ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഅൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥ്ല തവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ല. അവിടൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥ്ല തവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽ ബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ദൂഫിനെ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നത് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ, ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്മോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ.
മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിന്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാരൻ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.